महाराज बगदाद गए आ, गुरु साहब ने 4 उदासियां कीतियां ने। गुरमुखो अपने कोल पूरी लिस्ट है कि महाराज कित्थों किन्ना सफ़र करते रहे, पर मैं एक गल नाल मेरा अंदर नहीं कदी सहमत हुंदा कि मैं गुरु नानक साहब दे चरनां नूं चलण दी मपाई कर लांगा, पर मेरे गुरु नानक दे सुरत दी मपाई किवें करोगे? जिहड़ा सुरत दा सफ़र है उहनूं कौन माप सकदा जी? जे एक शब्द नूं कमाण वाला ब्रह्म ज्ञानी हो जाए तो ब्रह्म ज्ञानी दी सुरत नूं ब्रह्म ज्ञानी समझदा है, तो जिहड़ा आप नारायण कला धार जग में परवे उहदी सुरत नूं मैं समझ जांगा। पर जदों सुरत करके महाराज सफ़र करते हैं, मैं एक उदाहरण तुहानूं होर देना। बाबा जी मिठनकोट गए जी, मियाँ मिठा नूं मिले आ। जन्म साखी च मैं पढ़िया जदों महाराज जा रहे हैं ना जी, तो जो कोई स्टेज तो बोलांगा साध संगत, कोई शब्द बनावटी नहीं, हर चीज़ की बकायदा लिखत के रूप में साडे कोल प्रूफ ने। महाराज जाते आ तो मियाँ मिठा जिहड़ा वो सच्ची मुच्ची शब्द का अभ्यासी सी। ये नहीं कि महाराज तो पहला कोई हुण जिवें असीं कहने महाराज तो पहला तो बंदगी वाले कोई नहीं सन। जे बंदगी वाले कोई नहीं, जयदेव की बाणी कित्थों आ गई, फरीद की बाणी कित्थों आ गई? मैं कहना यही तो गुरु नानक साहब की विलक्षणता है। उन्हें यह नहीं कहा सच मेरे तो शुरू होया, वो कहते नहीं आद सच, जदों कुछ भी नहीं सी सच उदों भी कायम सी, जदों टाइम नहीं सी उदों भी सच सी। वो मियाँ मिठा बैठा जी चेलियां च अपनियां च, मुरीद ते ये भी चेले बनाने वाली कौमे बंदे नूं मार सुट्टदी जे। असलीयत है अगे तुरो पिछे चलो, अगे बंदे चलन। हुण आ शोभा ही है ना जी, 10 बंदे 15 अगे 15 भी पिछे। गुरमुखो नहीं, गुरु साहब मेहर करन इस मैं तो ही बचाण, ते जिदन ये जांदी चेलियां वाली तो बंदा अटैक हो जाता है कि जो चेली ना रहन। ये वखरा स्वाद है कौमे का। तुसीं कदी देखो पोलीटिकल बंदे जिहड़े चौखा समा राज करदे हो लम्मा समा जिउंदे आ कौमे में, जिदन लै जाण मरना छेती शुरू कर देंदे, क्योंकि वो फीड वो एनर्जी नहीं मिल रही। महाराज ने गए तो मियाँ मिठा बैठा है, मिले नहीं। मैं आपनूं हुण बाणी चों भी सुणानी है 2 घटनावां अज मैं इस्लाम नाल संबंधित बेनती करनी है। वो अपने चेलियां च बैठा, जन्म साखी वाला कहंदा भी हथ मारदा है दाड़े ते, कहंदा है नानक आ रहा है जगत जेतू। कहंदा तुसीं देखियो, मरीदां नूं कहंदा देखियो यारो, यार कहंदे ना। तो मैं पिछले वारी कहा सी भी जे कोई स्टेज उत्ते यईए नाल यार कहदा है तो गुस्सा ना करिया जे। हुण बेचारे शामत आ जांदी, यार कहदा नाल ही थल्ले पलने तू यार क्या होए। मैं उस दिन कहा सी कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जिथे यईए नाल यार आएगा उहदे अर्थ पॉजिटिव सेंस विच ने, जिथे पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जज्जे नाल जार आएगा उहदे अर्थ नैगेटिव सेंस विच ने। चोरां जारां रंडियां जज्जे नाल है, चोरां जारां तय कूड़ियारां जज्जे नाल है, चोर जार जुआर ते बुरा जज्जे नाल है। पर जदों तुसीं पाठ करदे हो सुन यार हमारे सज्जन यईए नाल है, यार वे एक हुण भाई साहब कल पढ़िया शायद यारड़े दा सानू यईए नाल है जज्जे नाल नहीं। मैं बेनती करा वो शब्द वरते सन यार, कहंदा यारो गुरु नानक साहब लई आ रहा है, तुसीं देखियो तुहाडे सामने मैं इस तरह नतार के रख देंगा, इस तरह ला देंगा थले जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। महाराज हस पैंदे आ, पर गुरु साहब गए नहीं उत्थे जे, तुरे जांदे हस पैंदे आ। भाई मरदाना हाथ कहंदा बाबा हसे क्यों? कहन लगे मरदानिया वो कहंदा है कि आउण दे मैं इस तरह लाँगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। जन्म साखी वाला लिखदा है बाबा हस के कहंदा मरदानिया वेख रंग च करतार दे, जे करतार ने भली कीती इस तरह निचोड़ देंगे जिवें निंबू निचोड़िया जाता है। हुण उत्थे की हुंदा है मियाँ मिठा इक्को दम जमीन ते डिग पैंदा है ते उहदे चेले उहनूं होश च लिआउंदे ने, कहंदे ने होया की? फकीर नूं पीर नूं वो कहंदा यारो, शब्द बोलदा उठ के कहंदा यारो दुध तो मलाई ला दिओ, दुध फिर भी काम आउंदा है, जिहड़ा निंबू की तरह नुचड़ जाए निंबू कूड़े उत्ते चला जाता है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖੇਗਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ? ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਖਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ, ਕਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਹ ਕਮਾਲ ਜੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ, ਸਨੋ ਬਰਡਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇਰਾਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਬਗਦਾਦ। ਪਰ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਅਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, 54 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਫੌਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਰਾਸੀ। ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਤੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਸ, ਮਿਰਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਮਿਰਾਸੀ। ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਮਿਰਾਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਿਰਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਭਲਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਦਾ ਮਜਲਿਸ। ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦੇ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲਿਆਂਦੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਬਾਬ ਪਕੜਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ, ਰਬਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਜੜਾਵਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜਮਾਨ ਬਾਬਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਹੀ, ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਚੋਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਪਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੋਲਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ, ਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰੁਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਸ ਬਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਂਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਘਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛਾਨਿਆ ਵੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ, ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਖੁਦ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਖੋਵਾ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਖੈਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਗਦਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਫੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਖੋਵਾ ਜਹਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਦੇਖ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਪੂਰਾ ਬਗਦਾਦ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਾ ਪੂਰੇ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਔਰਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੀਰ ਪੈਰਾਨਾ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਹਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਬੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਕਰਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਮੋਸ਼ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਚਲੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਲੋਲ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਬਹਿਲੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਜਦਾ ਕਰਤਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਐ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਯਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਹਿਲੋਲ, ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਛੂਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਸੇ ਛੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਵੈਗਰੂ ਸਮਝ ਆਇਓ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਸਿਲਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਫਕੀਰ ਬਹਿਲੋਸ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਲਾ ਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 60 ਸਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਰਦੀ। 60 ਸਾਲ ਉਸ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਿਆ ਮਾਤਰ ਸਰੀਰ ਸੋਧਦਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 60 ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਪ-ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ 60 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੁਕਾਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਾਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਛੱਤ ਪਾਤੀ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਮੁਰੀਦ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਨਾ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਚੱਲੀ, ਛਾਤੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਣਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਣ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਹਾਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। 60 ਸਾਲ ਉਹ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਜਦੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਜਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੀਰਪੁਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹਸੈਨ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1927 ਤੇ 30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂਦਰੀ ਸੀ, ਮਾਂਦਰੀ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਜ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆਲਿਮ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿਆਤੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਜਦੀਨ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ 360 ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। 360 ਸਵਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝੋ ਪੂਰਬਲਾ ਜਾਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਸਨ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਤਾਜਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਬਾਬ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਰੋਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ, ਊਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਲੀਮਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਲਾਮ ਯਾਜਾ ਜਾਂ ਯਾਜਾ ਗੁਲਾਮ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲੀਮਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਜਾਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜਦੀਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਸਲੀਮਾ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜਦੀਨ ਨੂੰ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ,
ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਵੀ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਲੀਮਾ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਲੀਮਾ ਉੱਠੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕੀ ਵਜਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ, ਵਜਦ 'ਚ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੀਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਅੱਜ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬਸ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਲੀਮਾ ਇਸ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਲਈ। ਤਾਜਦੀਨ ਲਿਖਦਾ, ਸਲੀਮਾ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਬਾਬਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਲੀਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਸਲੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਂਝ ਕਿ ਸੱਚ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਰੂਪ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਲੀਮਾ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਊਠ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੁਕੀਲਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਊਠ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਮੌਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਲੀਮਾ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਫਤਵਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਅ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਦੇ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਾਮਨ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਮਨੀ ਮੈਂ ਭਰਨਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਤਿਥ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਜਾਮਣੀ ਭਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜਾਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜਾਮਣੀ ਭਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜਾਮਨ ਕੌਣ? ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਲੀਮਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਉਂ ਕਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਆ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਯਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਪੀਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਜਦੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਲੀਮਾ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਸੀ, ਖਾਵੰਦ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਜਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਲੀਮਾ ਇਹੀ ਉਹ ਜਾਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਛਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਵੀ ਸਲੀਮਾ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ 'ਚ ਮਤ ਸਮਝੋ, ਮਾਨੋ ਕਾਕਰ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਬਸੀਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕੀਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਖਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ? ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਹੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਉਹ ਲੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਪੈਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੱਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ, ਆਪ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ।